My journey in Amrita has been a roller coaster. It's been good. It's been a mix of good and bad for me, especially because for me it was such a culture shock when I came to Kerala. കോവിഡ് സമയമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അധികം ദൂരെ പോകണ്ട. പിന്നെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പേരുള്ളതാണ്. ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എല്ലാവരും ട്രീറ്റ്മെന്റും എല്ലാം എടുത്തത് അമൃതയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് അമൃതയിൽ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമൃത ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടെ അമൃത കോളേജിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ഞാൻ MBBS നമ്മൾ MBBS 2020 ബാച്ച്, പക്ഷെ നമ്മളെ വേറെ പേരിൽ അറിയുന്നത് കോവിഡ് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു കോവിഡ് കാരണം. In my third year of college, I wrote a poem about my medical journey and how I feel about this college. So I think now is the best time to disclose that poem because so far I have not really shown it to a lot of people. I think about it a lot. The last laugh, the last hug, the last meal and the last goodbye. These days I think about it a lot. It takes me back to the first day of college, the first laugh, the first hug, the first meal and the first hello. I had my many firsts here. My first biryani, my first shawarma, my first mallu chick, my first drink, my first near coma incident, my first concert and my first trip. I think about it a lot. How to fit all these memories in my suitcase and take it with me to Delhi. How to open the suitcase without fearing losing it all in a second. How to carry the hate for this place when in reality I have actually fallen in love with this place. The banyan tree, that lift, those corridors, those canteens, the library, these benches and those classrooms and these people to whom I have given a piece of my heart. How do I ask them to return it? How do I go back if they don't return it? Okay, fine, I'll loan it to them. Will I come back to collect my interest? Will they come back to return my interest? Okay, fine, we'll call it even. I think this poem kind of summarizes everything because I came to Amrita with hopes and ambitions and a lot of fun in my eyes, and I think I'm leaving Amrita also like that. It's just that now I have this newfound love for this place, and I think I'm really going to miss Amrita and its people. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആദ്യം കോളേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞോണ്ടാണ് വന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പം വീണ്ടും എന്താ കരഞ്ഞോണ്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ആദ്യം വന്നപ്പം ലൈക്ക് ആരെ അറിഞ്ഞൂടാ, ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പോകുമ്പം എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെ ലൈക്ക് പിരിയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇത്, റീയൂണിയനെ കാണുമെന്നുള്ള ഒരു വിഷമം എല്ലാം കൂടി. MBBS പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് സ്കെയറി ആണെങ്കിലും അതേപോലെ അതൊരു എമോഷണൽ ഇതാണ്. ലൈഫ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. സോ ലൈക്ക് യാ. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, 'cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe
waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going up, up, up. It's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. Going together so often. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be born to be glowing like every night on it. You know that it's our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Dr. Aslin, and yes, today I'm one of the graduates over here. Very happy for this, and I don't know what to say. ഒരുപാട് മെഡലൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സർപ്രൈസ്, ഫുൾ ഓഫ് ഇമോഷൻസ്. ഈ 5 വർഷത്തിൻ്റെ ജേർണി ഒരു 2 മിനിറ്റ്സിൽ ഐ കാൺ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, ബട്ട് ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ എവറി വൺ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയാലും ഇന്ന് വന്ന എൻ്റെ പാരൻസ് ആയാലും ഇറ്റ് മീൻസ് സോ മച്ച് ടു മീ, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹോൾഡ് ഓൾ ദ മെമ്മറീസ് ക്ലോസ് ടു മീ. The admission time when we joined Amrita, it was a COVID era, because of which many of our parents couldn't come. Our admissions were with our grandparents. Now I thought convocation aamulaikkum some miracle would have happened, but miracle came in other way. For people who are in Middle East, we had war there, because of which many of our parents couldn't come. So again, this time also in my case, my grandparents were there and my sister who will be joining me for the convocation. Everyone is so happy that I've joined here and I finally got the degree, so it's just a moment of pure joy. We all are really emotional. We don't know what will happen next, but this is the end of a beginning, but also a beginning of the end. My daughter, when she was in first year, she was just a small kid, and now I see her as the most developed and independent, beautiful woman. Very proud that all this has come from Amrita. One part. It was only 8 months. I think by 8th month, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങി. സോ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൾസോ വാസ് എ റഷ്. തേർഡ് ഇയർ കയറിയപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി എന്താണ് കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. സോ ഇനീഷ്യലി ഗ്രാജുവേഷൻ, പ്രീ കോൺവോ, എവറിത്തിങ് വാസ് ലൈക്ക് എൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. ബട്ട് നൗ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹസ് കം ക്ലോസർ ഡേറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് ബിക്കം മോർ ഓഫ് എൻ ഇമോഷൻ. എനി ഡിസ്കഷൻ, നമ്മൾ ഡാൻസിലും പാട്ടിലൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ, ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്, യു നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് മോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഐ എം ലൈക്ക്, അങ്ങനെ പറയല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു സാഡ്നെസ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ല, ഇനി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണില്ല, ഇനി എപ്പോ കാണുന്ന പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല. ബേസിക്കലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ആഫ്റ്റർ 10 years നമ്മൾ എത്ര പേര് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് all of us achieve whatever we have dreamt, and also I hope we are there for each other. At some point, maybe ഒരു കോൺടാക്ട് ഇല്ലാതെ 10 years കഴിഞ്ഞിട്ട് we might see one of our friends. ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും I hope we are there for each other, and at some point in time I hope we have a reunion. ഒരു 40 years, 45 years ആകുമ്പോൾ it would be really fun to see all of us with our families and to see how we all ended up being. Best luck for everyone. അവരെ നമ്മളാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവരെ മുഖത്തൊരു വെളിച്ചം, ആ ഒരു കണ്ണിലെ തിളക്കം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ മൂമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരെ മുഖത്ത് ആ ഒരു പ്രൈഡും ആ ചിരിയും കാണാനാണ് നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മൂമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും. ഇത്ര സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഫേസിലേക്ക് എല്ലാവരും ഓരോരോ ഹെക്ടിക് പോസ്റ്റിംഗിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ മുഖത്തൊരു ചിരിയുണ്ട്, നമ്മളെ കോൺവൊക്കേഷൻ്റെ ഇതായുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ 5.5 വർഷം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം, ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. 2 ത്രാസ് എടുത്ത ഒരു ത്രാസിൽ ഇത്രയും സന്തോഷമുണ്ട്, കോൺവൊക്കേഷൻ സന്തോഷമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ഈ 100 പേര് ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ
അത് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് വെച്ചാൽ 5.5 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ വീട്ടുകാരെ പിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കോളേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവളുടെ നെഞ്ചിരിപ്പില്ല അവര് ആ സെയിം ഫീലിംഗ് ആ 5.5 വർഷം നമ്മളൊരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷമം. ഇനി തമ്മിൽ കാണുമോ, ഇനി ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ കാണുമോ, ഇതേപോലത്തെ ബന്ധം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നെല്ലാം ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് അതാണ് ഒരു വിഷമം എന്ന് അതേപോലെ സന്തോഷം ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് മലയാളത്തിലൊരു സിനിമയുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആനന്ദം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആനന്ദ സിനിമയിൽ അവര് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കപ്പോ നരയൊക്കെ വരുമായിരിക്കും, പക്ഷെ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇതേ ടൈമില് ഇതേ സമയം ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണും. അന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ എല്ലാവർക്കും കുറെ സംസാരിക്കാൻ കാണും. ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനുള്ളതിനാണെങ്കിൽ കുറെ സംസാരിക്കാൻ കാണും, കുറെ പേര് കരയും, കുറെ പേര് കണ്ട് ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ നടന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അന്ന് കുറെ ചിരിച്ച് നമ്മൾ കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാട്ടി അന്ന് നമുക്ക് കുറെ സംസാരിക്കാൻ കാണും. ഹോപ്പ് എല്ലാരും അന്ന് വരട്ടെ, നമ്മളന്ന് കാണും. കുറെ ഇന്നത്തെ സൗന്ദര്യ പണക്കങ്ങളെല്ലാം അന്ന് കാണുമ്പോ എല്ലാം അന്നത്തെ ഒരു കോമഡി മൊമെന്റ് ആയി മാറും. പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ പരിയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ സങ്കടം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്.